good morning. ඔන්න ඉතින් අපි second day එක පටන් ගත්තා. අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කලින් කරපු නැති අමුතු experience එකක් තමයි ගන්න යන්නේ. මොකද්ද කියලා අපිත් තාම දන්නේ නැහැ. අපි ඒක මේ කියවලා විස්තරේ විතරයි දන්නේ නේ. ඊළඟ තමයි බලන්න ඕනේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් ආස හිතෙන experience එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් විදියට ඒ ටික capture කරගන්න බලන්නම්. පුළුවන් විදියට අපිට කැමරාස් අරන් යන්න පුළුවන් කියලා තමයි තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. කොහොමද ඒවා කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් day 2 එකේ කයිකුරා ඉඳගෙන අපි අද මොනවද කළේ කියලා එන්න යන්න බලන්න අපිත් එක්ක. Hello. Welcome to the second day of our Kaikoura trip. Now we are heading to do pedal kayaking. The whole new experience. We done kayaking before, but that was not pedal kayaking. So this is pedal kayaking. New thing for us, all of us. And we are heading to the place now. We thought about like doing the sunset tour first, but it was cancelled unfortunately. So this is the tour that we are going to see seals while doing the kayaking in the sea. So this will be an amazing experience. Stay with us. ඔව් එහෙනම් අපි අද දවස හොඳ එක්සර්සයිස් එකකින්ම පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු ඒක කොහොම වෙයිද කියලා. අපි ගිහිලා නවත්තපු තැනම මෙන්න මේ අමුතු ගෙදර තිබුණා. ඒක හරිම වෙනස් විදියට හදපු තැනක් කියලා බැලුමටම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එතන හැම තැනම ඇටකටු නේද නිකන් ස්ක්‍රීපි ලුක් එකක් තියෙන දේවල් තමයි මේ ඔක්කොම සරසන්න යොදාගෙන තිබුණේ. Looks like a horror film location, right? ඔව් ඒක මූවි එක නිකන් හොරර් ෆිල්ම් එකකට නේද? හරියන ලොකේෂන් එකක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඔන්න අපි කායකින් කරන තැනට ආවා. කායකින් කරන තැන කිව්වට මෙතන තමයි මේගොල්ලන්ගේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ බඩු තියෙන තැනනේ. ඔෆිස් එක. ඉතින් අපි මෙතනින් මේ බඩු අරගෙන ඊට පස්සේ කායකින් කරන තැනට යන්න ඕනේ. ගමන පටන් ගන්න කලින් අපිට සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත උපක්‍රම සහ මේ ගමන ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේගොල්ලෝ ලබා දුන්නා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ගමන යන්න අවශ්‍ය ආරක්ෂිත උපකරණ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ සපයලා තිබුණා. ඒ දෙන්නෙක් ගයිඩ්ලා විදියට අපිත් එක්ක යනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් මේගොල්ලන්ට මෙච්චර කාලයකට මේ අවුරුදු ගාණක් වෙනවා කිව්වා ඒගොල්ලෝ ඒක පටන් අරගෙන. But there are some documents for us to sign in. Yeah. So safety documents තිබුණා අපිට sign කරන්න consent ගන්න අපේ. ඉතින් ඒව ඔක්කොම sign කරලා අපි දැන් මේ ඒගොල්ලෝගේ vehicle එකෙන් යන්න තමයි හදන්නේ කායකින් කරන තැනට. ඒගොල්ලෝගේ ඔෆිස් එකේ ඉඳලා van එක අරන් යනවා කායකින් කරන point එකට. එතන අපේ group එකේ දැන් 8ක් විතර ඉන්නවානේ. 8 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම මේ safety ඇඳුම් ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඊළඟට වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක කරලා මූලික ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම දීලා දැන් එක්කන් යනවා කායකින් කරන තැනට. ඊළ බලමු විතර කොහොමද කියලා. And welcome over to the south side of the peninsula, guys. Has many of you been over this side yet? Yes. This is one end of the peninsula walk. It goes from here right round to Point Keenan along the cliff top. Yeah, so that's over there in the distance you can see Shark's Tooth Point, yeah? That's Rowan Counteract. You know that's our ultimate. We were mentioning about how Marley was a quick crew was stuck upon his double boat when they went out from Hawaii. They went out around New Zealand and they and the slash was turning into the rivers and the blues was turning into the mountain. And the boat upturned and Marley and all the bubbles climbed up on the boat and got to the boat and walked to the South Island. So the South Island's got two. First thing you're probably going to notice, team, is a comfortable seat. It's not often you get a comfortable seat while kayaking. Come on down just so I can show you. We have this really cool contraption called the Mirage Drive. Has anyone used one of these before? So these are designed off the back flippers of a penguin and give us hands-free kayaking out there. So when we leave, Ava and I will clip them in for you and adjust them. Similar to riding a bike or being on some sort of gym equipment I've never used before, propels you through the water. So really cruisy, really good, easier than walking. It's just pushing your feet forwards. They do have a couple of downsides though. They don't like working when it's really shallow. They don't like hitting rocks, and they don't go backwards.
So to solve those problems, we do take a traditional paddle. So this guy is your friend. If you need him, unclip him from that bungee. If it is shallow, if you hold 1 foot forwards on those pedals, they come up flat with the bottom of the boat. So if you go 1 foot forwards, and then we can use the paddle. If we need to go forwards, stick it in at our toes, pull that water past, just like so, yeah? If we need to go backwards, we want to push that water away. But I do recommend stopping pedaling, because pedals try. You want with someone like who can swim, Oh, yes. Save me. We can go with Dad. So I'm not like filming. You're the one who's filming. I can do swimming, so I need someone can swim and save me if something Do happens. with you. ඒතර දින ලියා කැමති නෑනේ යන්න. Huh? Sorry? Are you going with? Yeah, with him, I think. Okay. Jump in this blue boat here. කොහොමද ඒක දාගන්නේ? Good. You need to get your rudder in the water. Take care. Bye. See you. See you after 3 hours. Kiwi ingenuity. You got long legs or short legs? Long. We'll try that. One foot up in there for me. Try this one. Oh, look at that. Try this foot forwards. Does that feel like you're reaching a little bit far? Bring it back. Yeah. Try that. Whoa. Rocket, you got a motor in the front of your boat, bro. It's just to start the pedal into the front meters, steering in the front, and then you can start the front as well. Steering towards How are you feeling, team? That's surely the time when you can start using your legs. You can put the paddles on the side. Make sure you secure them with the strap. We go and see the world. එක බෝට් එකක යන්න පුළුවන් දෙන්නට නිසා ගිම්හාන ඇඩිනලි එක බෝට් එකක ගියා මම ඒ අනිත් ගයිඩ් එක තමයි මම යන්නේ මම ඒක ඉස්සරහා යන්නේ එයා පිටිපස්සේ යනවා ඩිනලි ගිම්හානයි අනිත් බෝට් එකේ එනවා ඉතින් ඔන්න අපි අපේ පැය 3ක කායකින් ටුවර් එක පටන් ගත්තා අපි ගොඩාක් දුර ඈතට යනවා ලොකු වටයක් ගහලා සීල්ස්ලා බලලා එන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ Does anyone know what these three birds to our right hand side are called? In all of New Zealand because they get mistaken for being a penguin. That one there is called the pied shag. Here in New Zealand we didn't have Austin flowers at the same time as the rest of the world. රෑත දෙන්නෙක් දාගෙන පෙඩල් කරනවා ඉතින්. දැන් ඒ කිට්ටුවට යන්න තමයි හදන්නේ. බලන්නකෝ දෙන්න හරියට පෙඩල් කරන හැටි. Oh, we gonna. Yeah. Nearly missed. Where are you going? Guys, if you see any buoy, like colorful, like this blue one. අපි දැන් සෑහෙන දුරක් ආවා ඒ වුණාට අපිට කිසි අමාරුවක් නැහැ ඇත්තටම මේක මේ අපි කලින් කරපු කායකින් වල අපි ඒ කියන්නේ අර පැඩලින් කරනවටත් වඩා ඒක හරියම ලේසි මේ අපි හිතුවා පැඩලින් කකුල් කරන එක. රිදෙයි ඔව්, කියලා ඒ නේද? ඒ වුණාට ඔව්, ඇත්තටම ඒක අපි මේ මොකද පැඩලින් and පැඩලින් වෙනස තියෙන කියන්නේ පැඩලින් කියන්නේ හබල් ගහන එකයි මේ විදිහට මේ කකුල් දෙකෙන් මේ බයිසිකලේ පදිනවා වගේ පැදගෙන යන එකයි. අනිත් එක මුහුද හරිම මේ ඔව් මුහුද ඒ කියන්නේ හරිම ඒ කියන්නේ සංසුන් ඒ කියන්නේ කිසිම ලේක් එකක් වගේ ඔව් නේ? ලේක් එකක් වගේ වේව්ස් බොහොම අඩුයි මේව පේනවා සීල් කෙනෙක් වෙන්න නේ.
ඔව් අපි ළඟටම ගියා සීල්ස්ලා බලන්න. ඒගොල්ලෝ මේන්ලි මේ ටුවර් එකේ ටාගට් එක ඒක නේද? එන්නේ සීල්ස්ලා ළඟටම සීල් kayak tour කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් ළඟටම එක්කන් යනවා. මේ අපිට ගිහිල්ලා මේ ගල් මේ උඩ ඉන්න කට්ටිය සමහර අය කිමිදෙනවා. කිමිදෙලා මේ පොකිරිස් වල්ලන් මේ ක්‍රේෆිෂ් කියලා කියන්නේ ඒ වල්ලන්න ආපු අයත් ඉන්නවා. මෙතන. තව අර මේ වෝක් එක ඇවිල්ලා එහා පැත්තෙන් සීල්ස්ලා බලන්න ආපු අයත් ඉන්නවනේ. පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ ඇක්ටිවිටීස් අපිට හුඟක් ළඟටම වෙලා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් නේ. Yeah, that was the amazing thing about this tour. We can reach to them really close, and then we can observe how they behave and everything. The seals. We cannot go like so nearby. The smell is not that good, but and they are a little bit aggressive, right? they are a little bit aggressive then when you go like nearby them. Yeah. You can grab the hands. Yeah, I think it's much better conditions this morning, so it's good for you. We would like to see the penguins. Yeah, but I would say like with the ඉතින් පැය 3ක් විතර අපි මුහුදේ හිටපු නිසා ඩිනර් ටයිම් මටයි චුට්ටක් විතර සීසික් වගේ හැදුනා. හැබැයි එච්චර අමාරුනේ නැහැ. අපි දෙන්න ඉතින් පොඩි වෙලාවකින් පස්සේ රිකවර් වුණා. දැන් ඉතින් ආපහු ගොඩ බිමට යන්න තමයි මේ හදන්නේ. මොනවද කන්නේ? Caramel gelato and that's chocolate gelato. And what you having? Mixed berry. Mixed berry gelato. Sobe. Sobe? Yes, okay. Is it nice? How about you taking mine? ඔන්න ඉතින් තවත් බලාගෙන හිටපු වෙලාවක් ආව නේද? ඔයා කියන්න ඔයානේ ඒක ගැන වැඩිපුරම බලාගෙන හිටියේ. This is the main reason we came here. Can you believe it? We came here to eat crayfish. So we came to the right place. This is the place that recommended by lots of people. It's a simple place, but it's like delicious and fresh as we heard. Like so, that's why we came here in Spain, right? Yeah, in Spain. And we saw that Mark Quinn's video, right? Yeah. Famous vlogger, Mark Quinn. Food blogger, yeah. Food blogger. So He recommended this highly, and then like also like locals also recommended this Yeah. place. Yeah. ඉතින් අපි ඔන්න ආවා අපේ බලන්න craving එක crayfish ඉන්න හැටි. නේද? සංසිඳව ගන්න. බලන්නකෝ ඒගොල්ලෝගේ ගණන් තමයි මේ ගහලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ කට්ටේ ෂෙල් එකේ. Size එක හැටියට තමයි ගාන. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් 100 and above නේ. එකක්. ඉතින් අපිට කැමති අය තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක එතනම කුක් කරලා දෙනවා. ඔයාට crayfish අල්ලන්න කිමි දෙන්න පුළුවන් නම් අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේ අවට මුහුදේ එක්කෙනෙකුට හතරක් දුකද අල්ලන්න ඔව් පුළුවන්. ඇත්තට මේ කයිකුරා කියන එක ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ crayfish වලටමයි. අපිට දැනගන්න ලැබුණ විදිහට crayfish capital. කායි කියන්නේ food, කූරා කියන්නේ crayfish වලට. ඉතින් එහෙම තමයි කයිකුරා කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අපේ order එක place කරලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා එළියේ පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා chat එකක් දාන් හිටියානේ අපේ කෑම ටික ready වෙනකන්. ඔව්. දැන් හරිම බඩගිනි. අනිත් එක ඔක්කොටම වඩා හරි ආසයි නේද crayfish එක රස බලන්න. අපි මේ විදිහට crayfish කවදාවත් කාලා නැහැ. කියන්නේ lobster කාලා තියෙනවද lobster කාලා තිබ්බට මේ පොකිරිස්සත් ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් වෙනස් නේද? වෙනස්. මම ඉතින් හරිම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ ඒක කොහොමද කියලා නේද එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් බලමුකෝ අපි කාලා මේ කොයි වගේද කියලා ඒක නේද? දැන් වෙලාව හවස 2 පහු වෙලා තිබුණේ. ඉතින් බලන්නකො මේ යවට පරිසරය හරිම ලස්සනයි. ඉතින් නිදහසේ මෙතන ඉඳන් කෑම කන්න පුළුවන්. උදේ ඉඳලා ඉතින් මහන්සි වෙලා කායකින් කරලා අපි දැන් හරිම බඩගින්නේ තමයි ඉන්නේ. කෑම එනකන් ඉතින් මේ ලස්සන සුන්දර පරිසරය දිහා බලාගෙන හිටියා. Sini ටිකක් එක. Thank you. අර පැත්තට ගිහින් කමුද?
Oh my god. ආරකුවදක් නේ. මෙන්න crayfish එක පුල පුලා බලා සිටි. It looks so good. Yeah. I'm just hungry. He's over dramatic. Oh, it's good. It is. කොහොම කරන්නේ? මෙහෙම What's that? Is that lemon juice? Huh? Is that lemon juice? What is- Yeah. wow. මෙහෙම ගලවලා ගත හැකි. ලොකුයි නේ? It's a bit salty. It's a bit. දැන් ඉතින් කෑමක් තමයි තියෙන්නේ. මේක හරිම රසයි. ඉතින් අපි අත් වලින් නේද පුළුවන් උපරිමයෙන් ඒක රස විඳින්න try කරා. මේක මේ garlic butter දාලා ලෙමන් ජූස් එක්ක තමයි මේ දුන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ ලොකුවට මේක එහෙම කුක් කරන්නේ නැහැ. ලොකුවට කුක් කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ගොඩක් කරලා නැචරල් ෆ්ලේවර් එක ඒකේ ඉස්මතු වෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. අනිත් එක හරිම fresh. ඒගොල්ලෝ මේ කලින් දවසේ අල්ලන කලින් දවසේ අල්ලපුවා තමයි. ඔව්. පරණ ඒවා දෙන්නේ නැහැ කොහෙත්ම. ඔව් ඉතින් ඒක තමයි මේ නැවුම් ගතිය ප්‍රධාන මෙතන විශේෂත්වය ඒකයි. මේගොල්ලෝ හරිම නැවුම් විදියට ඔය දැන් අපි රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියා නම් අපිට කන්න වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කලින් දවසේ ෆ්‍රෝසන් කරලා තියපු හරි එහෙම හදපු දෙයක් නේ. දැන් මෙතන එහෙම නැහැ. මෙතන කලින් දවසේ ඒගොල්ලෝ අල්ලනවා මොකද ගිහිල්ලා ඊළඟ දවසේ මෙතනට ගේනවා. මේක family business එකක්. family business එකක්. ඔව්. ඉතින් අපි හිතුවා හවස් වරුවේ පොඩි වෝක් එකක් යන්න කියලා. මොකද අද උදේ ඉඳලම අපි කයිකූරාවල මුළු දවසම ගත කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තවත් ටිකක් ඇවිදලා මේ වටපිටාවේ තියෙන ලස්සන බලන්න ඕනේ කියලා අපි හිතුවා. ඉතින් අපි මේ පෙනින්සියුලා වෝක් එක යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් හවස් වරුවට හරිම ලස්සනයි. ඉර බැහැගෙන යන දර්ශනය බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ පුංචි පැලෑටි වර්ගය අපි දැක්කා එතන තියෙනවා. අපි උදේ යනකොට ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා මේක කන්න පුළුවන් එකක් කියලා නේ. මේ ඔව් මොකක් හරි වාට දීලා තිබ්බනේ දෙක එකක් grapes වගේ මට මතක. කොහොමද මේව හරියට තියෙනවා මෙතන. ඉතින් බලන්නකෝ මේ මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. ඔව් අවට පරිසරය හරිම ලස්සනයි. වෝක් එක යන්න හරි ආස හිතෙනවා. එතද මේ පින්තූර වගේ අවට පරිසරය. ඉතින් අපි බොහොම සැහැල්ලුවෙන් විනෝදයෙන් හිමින් පෙනින්සියුලා වෝක් එක යන්න තමයි මේ හදන්නේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. කන්ද නැගගෙන ටික ටික යන්න තමයි තියෙන්නේ. මුහුද අයින දිගේ ඒගොල්ලෝ පඩි පෙළවල් ලස්සනට හදලා නේද? ඒක පාත් එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩි චැට් එකක් දාගෙන හිමින් සැරේ මේ විදිහට තමයි සමහර අය නම් දුවනවා අපි නම් හිමීට තමයි ගියේ. ඔව් ගොඩක් කට්ටිය අපිට හම්බුණානේ මේ වෝක් එක යන අය. මේකේ කෙළවරටම යන්න පුළුවන්. හැබැයි හවස් වෙලාත් නිසා අපි එච්චර ගොඩාක්ම දුර ගියේ නැහැ. මගට ගිහිල්ලා පොඩි ගේට්ටුවක් වගේ එක්කුත් තිබ්බා. කොහයිද කියලාත් අපිට ලුකවුට් එකක් තියුණා. එතනට යනකම් අපි ගිහිල්ලා අපහු හැරිලා ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒ ලුකවුට් එක ළඟට ගියාට පස්සේ අවට මුළු නගරයම පේන හැටි එක තැනකින්. ඔන්න ඉතින් අද දවසත් කොහොම හරි අපි කයිකූරා නගරේ තමයි ගත කරේනේ. කයිකූරා නගරේ හොඳටම විඳපු දවසක් කියලා කියන්න පුළුවන් අද. අපි හෙට ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරා. නේද? හෙට අපි ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වලට යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් හෙට දවසේ ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල අපි මොනවද කරේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. එතකන් අපේ channel එක subscribe කරලා like කරලා මේ ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ වීඩියෝස් බලන, like කරන, ෂෙයා කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. So guys, thank you so much for staying with us, and we are also heading tomorrow to our next stop, Christchurch. We hope you will be staying with us on that as well. So like and subscribe and share with your friends as well. We'll be hoping to bring more and more content in future, and so we'll be finishing off from here. Thank you. අද වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් නවත්තමු නේද? අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න එනකන් අපි ගිහින් එන්නම්. Bye.